ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਓ ਜਹ ਤਹ ਭੈ ਸਹਾਇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਉਮੰਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗਾਲਬਨ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸੂਰਯ ਹੈ, ਸੂਰਯ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। अगर ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है। मनुख तो सारी शैतानियत अज्ञान वस होके प्रगट होंदी है और मनुख दे कोल, मनुख दे जीवन विच प्रभु दे गुण ज्ञान करके प्रगट होंदे। ज्ञान ही भगवान है, ऐसा बहुत समय तक प्रभाव रहा है। यही कारण है कि उस काल विच 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषदां, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, पता नहीं होर कितने छोटे वड्डे ग्रंथां दा जन्म होया। ज्ञान ही भगवान है, इसदे नवे तो नवे तजर्बे किए गए। सांख दा करता गौतम अपना अनुभव जगत के सामने रखता है, लेकिन मीमांसा दा करता जैमिनी अपना अनुभव रखता है। वेदांत शास्त्र आचार्य ऋषि वेद व्यास अपनी गल जगत के सामने रखते हैं। पतंजलि दा योग नवीं सूझ समझ लेके सामने आया और इसे तरीके नाल ऋषि कणाद और कपिल मुनि ने अपने अनुभव जगत विच प्रस्तुत किए।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੋਰ ਸਾਧਨਾ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਲੱਭੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੋਈ। तो कुछ नवीनता आई। फिर इस देश ਵਿੱਚ महात्मा बुद्ध जैसे, स्वामी महावीर जैसे शून्यवासी, इन्हों ने निर्वाण पद का नारा लाया। इन्हों ने अपने सिद्धांतिक नुकते दया ते और अहिंसा ते खड़े किए। बड़ा सुंदर उपदेश से। दरअसल ज्ञान भी किसी हद तक हंकारियां दे हथ आ गया और बहस मुबासियां दे वाद विवाद दे समा बतीत करन लग पे। जिहड़ा वाद विवाद दे जित जांदा सी, अगले दे सारे ग्रंथ खो लैंदा सी। तो इस तरह ज्ञान भी एक शस्त्र सी और शस्त्र की तरह इसका उपयोग होने लग पिया। ज्ञान शस्त्र अगर है तो अपनी आत्म रक्षा लई, लेकिन ये तो दूसरे को अपमानित करने लई हो गया। खोलो दूसरे दे ग्रंथ, हार गया मैथों ज्ञान तो, ये हार गया मेरे नाल वाद विवाद विच, ये हार गया मेरे नाल ज्ञान चर्चा विच। जित ते हार जद मुद्दा ये लक्ष्य ज्ञान दे बन गया, तो लड़ाई झगड़े भी होए, खून खराबे भी होए। उस समय महात्मा बुद्ध जैसे उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतिक नुकतिਆਂ ਨੂੰ दया ते खड़ा किया। स्वामी महावीर ने अहिंसा ते खड़ा किया। किसी भी पक्ष तो किसी की हिंसा नहीं करनी, ना मानसिक, ना शरीरक, ना आर्थिक, ना ही कोई होर पहलू मनुख का उन्होंने चोट पहुँचानी है, उन्होंने आघात पहुँचाना है। दया ते अपने धार्मिक सिद्धांतां नूं खड़ा किया महात्मा बुद्ध ने। खास करके विश्व बौद्ध मत तो बड़ा प्रभावित होया। रशिया दी स्टेटां, अफगानिस्तान, ईरान भी बौद्ध धर्म की लपेट दे आया। लंका, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, सारा बौद्ध धर्म की लपेट दे आया। महात्मा बुद्ध दे ये सिद्धांतिक नुकते जो दया ते खड़े सन, प्रभावित करने लग पे और बौद्ध धर्म हर पासे फैलता गया। नाल नाल स्वामी महावीर दा अहिंसा दा सिद्धांत भी प्रफुल्लित होंदा रहा। लेकिन दया प्रबल हो गई, अहिंसा प्रबल हो गई, तो होया कि हिंसक लोगों ने इस देश पे हमला करना शुरू किया। शक्तिशाली और कठोर दिल दिमाग रखने वाले, हिंसक वृत्तियां रखने वाले इस देश ते हमला आवर होए। हैरानगी दी गल, 500 गुलामां नूं लैके जरवाणे इस देश नूं गुलाम कर देंदे सन। देश गुलाम होंदा गया और गुलामी दी लपेट दे आया। इस नाल बौद्ध मत ठंडा पिया। अफगानिस्तान दे चों मिट गया, ईरान दे चों मिट गया,
ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਓਲੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨਧਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਧ ਮਤ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਜੋਗ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਨਵਾਦੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੈਰੂਨੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਬੌਧ ਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖ ਟਿਲਾ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਨੌਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਥਾ ਕੇ ਭਰਤਰੀ ਜੈਸੇ ਰਾਜੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਸੂਰਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਰਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਿਥਲ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਫਰਿਆਦ ਹੋਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਪ ਹਰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਏ ਪਠਾਇਆ। जैसे तपी हुई सुखी हुई धरती फरियाद कर दी है तो फिर बदल छा जाते हैं और बरखा होने लग पैंदी है। सुखी सड़ी धरती दी गोद हरी भरी हो जाती है, चारों पासे सब्जाजार हो जाता है, गुलजार हो जाता है, धरती चमन बन जाती है, धरती शिंगारी जाती है,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ ਬੱਦਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਰਸਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਬਰਸਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਸਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਸਿਆ, ਬਰਸਦਾ ਬਰਸਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ ਤੱਕ ਬਰਸਿਆ। ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਆਏ। ਖੂਬ ਵਰਸਿਆ, ਖੂਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਯਹੂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ, ਫਿਰ ਪਾਰਸੀ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ 4 ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 'ਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 4 ਹੀ ਧਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾੜੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਏ ਪਠਾਇਆ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਮਤ 1526 ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਏਸ। ਕਾਰਤਿਕ ਰੁੱਤ ਥਿਤ ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਨਿਛਤਰ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸੀ। ਅਰਧ ਰੈਨ ਬੀਤੀ ਘਟ ਕਾਪਰ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਓ ਕਾਲੂ ਘਰ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਅਰਧ ਰੈਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਤੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਦਿਆਲ ਤੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਰਾਇਨ ਸਿਰ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਜੋਗਨ ਸਿਰ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਯੋਗੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਹੋਏ ਇਸਕੇ ਦਾਸ, ਇਹ ਬਾਲਕ शुभ गुण की रास। इस बुढ़े पुरोहित ने अपना मस्तक
ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇਗਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ऐसी भविष्यवाणी पंडित हरिदयाल ने की थी। ऐसा हो जाता है किधरे बहुत वड्डा दीपक जले तो प्रकाश चारों पासे फैलता है। जिस कोल अनुभव प्रकाश होवे, अनुभव दीआं अखां होवन, वो इस चानण नूं वेख लैंदा है। जैसे जिस दिन महात्मा बुद्ध दा अवतार होया सी, हिमालया दी गोद चो एक बुढ़ा योगी गालबन 80-85 साल का दर्शना लई आया, चल के आया। द्वार ते पहुंचिया, विख्यात उसकी बड़ी सी। यशोदन नूं पता चलिया हिमालया तो योगी आया है बालक नूं वेखण वास्ते। राजा बाहर आया, योगी दा सन्मान कीता, प्रणाम कीता। आखिया योगी राज सानू ही बुला लेंदे, असी आ जांदे उत्थे, इतना कष्ट कीता। कहन लगे नहीं, ऐसे बालक दे दर्शन करने वास्ते खुद चल के आना चाहिए जो थोड़े घर होया है। जैसे बालक नूं यशोदन लियाए, उस महात्मा दे कहण ते इस बुढ़े योगी ने उस बालक दे कदमां ते अपना मस्तक रखे, लेकिन अश्क बार भी हो गया, रोन लग पिया। यशोदन कहंदे कोई अपशगन होया है, ठीक नहीं होया, ये बालक ठीक नहीं ने। योगी कहंदा नहीं, ये ते जगत दा चानण है, ये ते संसार दा दीपक है, ये ते पता नहीं कितनी मिठास वंडेगा, आनंद वंडेगा, पर तुसी रो क्यों रहे हो? कहने लगा जद ये फुल खिड़ेगा और महक वंडेगा, मैं उदों नहीं होवांगा, मैं उदों नहीं होवांगा। इस महक तो मेरी जिंदगी वांझी रह जाएगी। पर फिर भी कोई गल नहीं, मैं इसते भी प्रसन्न हाँ, मैं कली दे दर्शन कर लै, मैं गुंचे दे दर्शन कर लै। संसार खिड़े फुल दे दर्शन करेगा और महक तो मुअत्तर होवेगा। तो ऐसियां आत्मावां जद जगत विच प्रगट होंदियां ने, कुछ अनुभवी पुरुषां नूं पता चल जांदा है, हरिदयाल नूं पता चल गया ये जगत दे उधार लई आए ने। और ऐसा होंदा है जब जब होए धर्म की हानि, भगत और महान कवि और संत तुलसी ऐसा कहते ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब विविध धर प्रभु शरीरा, हरे किरपा निध सज्जन पीरा। इनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह फरमान करते हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किस किस रूप दे अपनी छाप दिती, इसनू विस्तार नाल मैं आप जी दे सामने रखण लगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बच्चियां ते अपने बचपन की छाप छोड़ी, वड्डे भी मुतासर होए। ननकाना साहब दे अंदर बाल लीला बहुत वड्डा गुरुद्वारा है। बच्चियां नाल खेड करदियां, खेड की करदे ने, बंदगी करदे ने, सतनाम जपदे ने, सतनाम जपाना खेल बंदगी। जद कि असी देखते हाँ बहुत सारे लोगों की बंदगी भी एक खेल आउंदी है। जैसे कि भगत कबीर जी महाराज फरमान करते हैं, माथे तिलत हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। खिडौणियां नाल बच्चे खेडते हैं और बच्चे की दृष्टि हर चीज़ खिडौना आउंदी है, चाहे धर्म परमात्मा ही क्यों ना होवे।
लेकिन धन गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि च खेल भी बंदगी है, खेल भी प्रभु है। बच्चियां नाल खेडदे ने, खिडांदे ने, बंदगी करदे ने। सतनाम जपदियां जपदियां बच्चियां ते भी सरूर तारी हो जाता है, आप समाधि लीन हो जाते हैं। ऐसी छाप धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने बचपन दी जगत नूं दित्ती। गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस मत नूं जन्म दिता उसका नां रखिया सिख शिष। ऐ मनुख संसार विच ब्रह्मंड विच सिखण नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सिर्फ शिष तत्व सिर्फ सिखण की भावना होनी चाहिए, सिर्फ सिखण का जज्बा होना चाहिए और मरदे दम तक होना चाहिए। सिखण नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धर्म का तखयल चित्र अपने अंदर चितरिया, उसे दा नां सिख रखिया। अगां चल के सिख का स्वरूप सिंह बनाया और सिंह खालसा कहलाया। सिख, सिंह, खालसा, इस तरह की रूप रेखा धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुखता की झोली विच पाई। थोड़े जिहा वड्डे होए पिता कल्याण दास ने पुरोहित दे कोल बिठाया पढ़न वास्ते। पुरोहित ने तख्ती ते ऊड़ा लिखण नूं कहा और ऊड़ा पहले खुद लिखे। इस तो एक गल स्पष्ट होंदी है, जिस लिपि नूं असीं पंजाबी लिपि कहंदे आ, गुरमुखी लिपि कहंदे आ, ये गुरु नानक तो पहले दी मौजूद सी और बकायदा इस दे सबूत मुहैया हो गए ने। ये हज़ारां साल पुरानी लिपि है। गुरु नानक ने इसनूं सुरजीत किया, फिर अपनाया तो ये गुरमुखी कहलाई। पुरोहित गुरु नानक देव जी महाराज नूं ऊड़ा लिख के देंदा है। भगत कबीर दी 52 अखरी मिलती है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर ऊड़े तो आरंभ होंदी है और ये अखर विदेशां विच भी प्राचीन खंडरां विच मिले ने, खास करके रशिया विच। तो ये लिपि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। पंडित धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं तख्ती ते ऊड़ा लिख के देंदा है और पढ़ो, याद करो ये ऊड़ा है और नाले लिखो। फिर तो गुरु नानक देव जी महाराज पुरोहित नूं कहंदे ने ऊड़े दे अर्थ दसो। पुरोहित जी कहंदे ने ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, एक अखर दे कोई अर्थ नहीं। 2-4 अखर मिल के जद पूरा शब्द बनते ने उसदे अर्थ होंदे ने। कल्ले अक्षर दे कोई अर्थ नहीं आउंदे। महाराज कहंदे संकेतक अर्थ ते होंदे ने। एक अखर भी किसी दिशा की तरफ इशारा ते कर सकता है। जैसे मनुख हत्थां पैरां दी सही वरतों करे, अखरां तो भी सही दिशा ले सकता है। संकेतक अर्थ पांदा कहण लगा संकेतक अर्थ होंदे ही नहीं, होंदे ही नहीं। अज ते असी देखते हैं वड्डे वड्डे नाम सिर्फ संकेत अखरां दे राहीं जगत के सामने रखते जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नूं सिर्फ USA ही कह देना, यूनाइटेड किंगडम नूं सिर्फ UK कह देना। एक अखर दे देश समाया होया है, एक अखर दे कुछ जज्बे भी समाए हुए हैं। एक अखर सिर्फ देश की तरफ ही इशारा नहीं करते, कुछ भावनावां भी उजागर करते हैं, कुछ ज्ञान की तरफ भी इशारा कर सकते और परमात्मा की तरफ भी इशारा करते हैं।
ਅਲਫ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जैसे कि धन गुरु नानक देव जी महाराज सिर्फ ਊੜੇ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਊੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਊੜਾ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ, ਅਰਥ नहीं है, हाँ नहीं है, तो बेमैनी अक्षर मैं नहीं पढ़ने, मैं नहीं पढ़ने। सतगुरु खड़े हो गए, जैसे चलन लगे, बांह पकड़ ली पांदे ने। पटवारी जी ने थोड़े पिता ने मेरे कोल भेजे पढ़न वास्ते, पढ़ाण वास्ते नहीं। और मैं कह रहा ਊੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸਿਸ਼ ਜਿਨਸਾ ਜੀ ਸਭਨਾ ਕਾਰਨ ਏਕ ਭਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਗਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਪੜੋ ਪਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਤਬ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
करतूत पसो की, मानस जात लोक पचारा, करे दिन रात। ਮਨ ਛੋਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਊ ਦੇ 'ਚ, ਮੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘੋੜੇ ਦੇ 'ਚ, ਹਾਥੀ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ, ਗਊ, ਸੱਪ, ਘੋੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਵਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਗਜਿੰਦ ਅਰ ਬਿੰਦ ਗਏ ਭੇਟ ਰਾਖੇ, ਤਾਂਕੇ ਕਾਜੇ ਚੱਕਰ ਪਾਣ, ਆਣ ਗ੍ਰਸੇ ਗ੍ਰਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਬੌਧ ਜਗਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਸਰਪ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਜਲੀ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਦ ਲੰਘਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਆਖਿਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ, ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਸੀ ਜੈਸੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ, ਰਸ਼ੀਆ, ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਲੰਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਯੁਵਾ ਹੋਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, तो पिता कल्याण दास ने सोचा पुत्र पढ़ नहीं सकिया, पुत्र ढंग नाल खेती बाड़ी और मज्जा नहीं चार सकिया। बेहतर होवे किसे कारोबार विच पाईए। उस जमाने चांदी दे सिक्के चलते सन, 1 रुपया बड़ी महिमा रखदा सी, बड़ी वुकत रखदा सी। 20 रुपए धन गुरु नानक देव जी महाराज ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਲਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਪਰ ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। कबीर कहते असीं ते हरि नाम दे व्यापारी हां, हरि नाम ही वणजदे हां। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं राह दे रस्ते दे कोई 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਪੰਗਤ ਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਇਤਨੀ, ਅੰਨਦਾਨ ਮਹਾਂ ਕਲਿਆਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਨ ਔਰ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਦਮੜੇ ਆਵਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਬੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ। 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਆਮ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ। ਹੈ ਨਫਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਮੂੜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ बीच बचाव करके छुड़ाया। कौन दसे पिता कल्याण दास नूं 20 रुपया करके ਉਹ सौदा होया जिहदी बरकत रहिंदी दुनिया तक चलेगी और चल रही है। की व्यापार तू कीता है, की सौदा तू कीता है? तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सच दा सौदा कीता है, सच्चा सौदा कीता है। गुरुद्वारा सच्चा सौदा पाकिस्तान विच मौजूद है, जिथे मेरे पातशाह ने यह सच्चा सौदा कीता। यादगारी अस्थान बार बार याद दिला रहे है उन्हां 20 रुपयां दी, जिहदी बरकत अज सारा संसार खा रहा है, ले रहा है। मायूसी हुई पिता कल्याण दास नूं। सोचिया जवान हो गया, विआह करा देईए, जिम्मेवारी संभालेगा, शायद काम कार दे प्रवृत्त हो जाए। बटाले विच मूले खतरी दी लड़की श्री सुलखणी नाल आप दी मंगनी हुई। वाकई शुभ लक्षणा वाली सी देवी, जिसदा वक़्त दे अवतारी पुरुष नाल संबंध जुड़े। बरात चली, पर बरात दे आम बराती घट ने, साधु ज्यादा ने, जोगी ज्यादा ने, जंगम ज्यादा ने, फकीर ज्यादा ने। रूहे जमीन ते इस तरह की बारात पहली दफा चली जिहदे च आम रिश्तेदार ते घट ने, संत ज्यादा ने, भगत ज्यादा ने, फकीर ज्यादा ने, जंगम ज्यादा ने, जोगी ज्यादा ने। ये बारात जद बटाले पहुंची, मूला खतरी नूं मायूसी होई है, मुंडा ते संत है, तदी ते बरात दे इतने संत आए ने। नीयत बदल गई मूले खतरी दी, बई मैं अपनी बच्ची दा गलत थां ते रिश्ता कर बैठा। ऐसी कंध दे कोल गुरु नानक देव जी महाराज दा मंजा लगवाया और बिठाया, जिहड़ी कंध गिरन वाली सी। नीयत मूले दी यही सी, नीयत यही सी ये कंध गिर जाए गुरु नानक ते, ताकि रिश्ता टूट जाए, रह जाए। बैठे ने गुरु नानक, काफी देर तो कंध गिरी नहीं। मूले खतरी ने कुछ एक नूं इशारा करवाया है, धक्का दो कंध नूं। जद कुछ धक्का देन लगे ने, बुलंद बांग गुरु नानक बोलते ने, ये दीवार नहीं गिरेगी,
ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਈ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਨੇਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾਨਕੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਰਸਦ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰਸਦ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 5-5 ਧੜੀ, ਧੜੀ 5 ਸੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਟੇ, ਇਹ ਬਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1 2 3 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ 11 12 13। ਹੁਣ 13 ਤੇ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦਸੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1 2 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਗਈ ਹੈ, 13 13 13। ਫਿਰ ਤੇ ਤੋਲੀ ਗਏ, ਦਿਨ ਭਰ ਤੋਲੀ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ 13 13। ਹੁਣ 1 2 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, 13 13। ਜਦ ਹੈ ਹੀ 13 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 13 13 ਕਰਕੇ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਾਬ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 13 13
तेरा आखी जा रहा। भजिया होया नवाब आया, देख के दंग रह गया, कोई कमी नहीं। भंडार तो उस तरीके नाल भरिया है। नवाब झुकिया, सजदा कीता है। जद है ही उसका, सब कुछ उसका है, तो फिर तोट किस तरह आवेगी। व्यापार विच भी बंदगी किस तरह करनी है, कारोबार विच रहिंदियां भी प्रभु नाल किवें जुड़ना है। गुरु नानक ने यह शिक्षा दीक्षा दिती और सिख धर्म के जन्मदाते भाव शिष्ट पैदा किया। सीखना है, तू सीखना है, सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। सीखण वास्ते बहुत कुछ है और तू कबूल करना है मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। कम से कम सच बारे मैं कुछ भी नहीं जानता। मनुख दे जीवन भर दे ज्ञान नूं इकट्ठा करिए ते ओ सागर दे चों मिले एक चम्मच पानी तो ज्यादा नहीं है, एक बूंद तो ज्यादा नहीं है। जानन नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जिंदगी सीमित है, ज्ञान असीम है। जानन नूं बहुत कुछ है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसे मत नूं, ऐसे सिद्धांत नूं, ऐसे धर्म नूं जन्म दिता जिहदे च हंकार लई गुंजाइश है ही नहीं। सीखना चाहना, मैं नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता, मैनू कुछ भी नहीं पता। ये भाव रखण वाला मनुख हंकार नहीं कर सकता और हंकारी शिष्य नहीं हो सकता, हंकारी सिख नहीं हो सकता। ऐसे धर्म नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जन्म दिता। इत्थे ही वही नदी दे तट ते बैठ के रोज रोज गुरु नानक जगत ते निगाह मारदे सन, संसार ते निगाह मारदे सन। कुरलांदा होया, तपिया होया, भटकदा होया मनुखी जगत आप नूं दिखाई देंदा सी। एक दिन इसे तरह की सोच च बैठे ने नवाब सुल्तानपुर दा लंघिया, घोड़े तो उतरिया, रस्मी दुआ सलाम तो बाद कहन लगा, नानक जी तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम एक है, एक है, एक है। मूल सिद्धांतक नुकता जो जगत के सामने गुरु नानक ने रखिया, परमात्मा एक है। अगर वो भी एक नहीं है, दो तीन चार है, तो संसार विच एकता नहीं हो सकती। जात दे नाम ते एकता नहीं हो सकती, क्योंकि सारे मनुखों की जात एक नहीं है। नस्ल दे नाम दे ते भी एकता नहीं हो सकती, क्योंकि सारी दुनिया की नस्ल एक नहीं है, रूप एक नहीं है, रंग एक नहीं है। मुल्क दे नाम दे उत्ते भी एकता नहीं हो सकती संसार भर दे, क्योंकि हर एक दा मुल्क अलग अलग है। और मजहब दे नाम ते भी एकता नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक दा मजहब अलग अलग है। ते एकता होए बिना शांति नहीं, एकता होए बिना सुख नहीं, एकता होए बिना आनंद नहीं।